नमः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमा अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्ने नयसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वजुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यशूरयिषव्यो अधिव्याधी महारथो जायतां दुग्ध्रीधेनु ओढानड्वानासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मम ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। So here it is a very interesting thing that we are all advised by our rishis, more so the Upanishad rishis, that we have to look to ourselves also, and also try to understand your own Atma, also try to discover the goals of the Atma and the work to be executed by the Atma inside, and so on. So, Atmani nirate yah Upanishatsu dharmaha, ya dharmaha, however many dharmas are there. What is dharma? Dharma is guidance. Because of the proper, appropriate guidance, our pathways are really safe. That's why Upanishatsu dharmaha te mayi santu. So they must always come and take seat in you. That's exactly. And when once the dharmas take seat in us or simply pervade our character and conduct, then what would happen? Is this what we are thinking of? Is arishta nivrutti. There is the exit for all that karma, for all the sins, for all the doshas, for all the etc. Whatever that are simply chasing us. Pida. See, graha pida is one. And so the pida is something, even sometimes physically speaking, nasika pida antar. And then it is just cold, so much cold that your nose, you cannot leave it. So keep on sneezing, keep on doing all these things. So nasika pida or vada, any pida. That's why, and every pida will sometimes neglected, go up to the extent of upadrava. So upadrava ja.
Even see Kartika Masam, Shiva Aradhana, people are all doing at all places. There we say, see Upadravaja ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದವಾಗುತ್ತೋ ಅವ್ಯಾಧಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ rid of them or silenced of them, then only we can have our course of life running smooth. So, Veda actually contains all kinds of mantras. And for all the Veda Samhitas contain mantras which are universal by themselves and which can, the employment of the mantras dependent upon number of factors. For example, the Brahmana texts will give you the Viniyoga of the little of the mantras of the Veda. And one more point is that all mantras found in the Veda Samhitas are not employed at all, something like unemployment problem. So even for Veda mantras too, there is unemployment problem. That's what they call it. It's called as the non-rubricated mantras. So rubrication is employment. Non-rubrication means that have not been picked up for the employment of them. So anyway, the Rasi is there, and Kalantaradalli, there will be definitely opportunity for every mantra to become live and applicable and prayojanakari. ಸೊ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗದೇ ಇರುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೇಕು, according as that, the mantras also will reveal, because mantras are high potential dynamic sounds which will affect and influence the speaker and also the listener or utter and upasana ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂತ್ರಗಳು. So mantraha are great. So, but now what is the purpose of our janma? You have to wash off whatever dirt is there, sin is there, doshas are there, and rajas is there. All that has got to be done. So in that context, in this edition of the Ramakrishna Ashrama people, they have selected a few mantras which are helping us to get silenced of these doshas. When once we silence the doshas, and we will be happier. Something like, supposing you want to float in water, what do? You have to push the water down, and you have to throw the water away, and you have to beat the water with your legs. So unless this kind of karma activity is being done by you, you never float at all. Because of your weight, you will just get sunk in that. On the other hand, if you want purposefully get yourself merged in the water, you have to lift your hands up, not beat the water. So then you'll automatically get inside. So this is the world. This is the samsaram. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದೇ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಗಮ ಅಂತ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್, with this introduction to the Aristottvam that everybody sustains in them, one has got to attend to that. Therefore, the mantra is like this. Now I am reading that वातं प्राणं मनसान्वारभामहे प्रजापतिं यो भुवनस्य गोपाः स नो मृत्योः त्रायतां पातु अगुंहसो जोग्जीवाः जरामसीमहि. So here is a prayer for Vayudeva. He is also a Prajapati. Without prana, without Vayudeva, we are nobody. We cannot continue our happiness or life or anything like that. So Adhikosra, it is said, Prano Jivani Indriya Jivani ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣೋ ಜೀವಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಜೀವಾನಿ.
ಈ ಪ್ರಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಜೀವ. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಲಬ್ ಡಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಣಂ ಇಸ್ ವಾತಂ ಪ್ರಾಣಂ. ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಹೂ ಈಸ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ? ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಪೀಪಲ್, ಆಲ್ ಭುವನಾಸ್, 14 bhuvanas, and the people living in the 14 bhuvanas, all of them are involved in this. ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬರೋ ಛೋಟಾ ಮೋಟಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೃತ್ಯೋ ಸನೋ ಮೃತ್ಯೋ ತ್ರಾಯತಾಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರಹ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಯಾವುದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಪಘಾತಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳು, ರಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಟು ಮಾಯ ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಭಿಶಸ್ತ, ಅದನ್ನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ದಿ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ಗ್ರಾಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. Therefore, abhisastehe. So, abhisasta is one thing. That's why we have got abhichara mantra, abhichara nivarana mantra. Everything is there in our Veda Samhitas, more so in Atharveda. And here, pratyauhata, because I have explained, I am just going further, just trying to review or just recapitulate what the other mantras, before we go to new mantras for understanding what they have covered too. Pratyauhatam asvinau mrutyum asmatu devanamagne bhishaja shachibhihi. So we make a prayer to the doctor, the physician, the divine physicians, Aswini Devatas. Actually, their father, Surya Bhagavan, is also a physician. Surya Bhagavan is a healer, and when sun is there, no fear at all, also ever. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Agni is another one who is our doctor, with his tongues, with his rays, with his heat, with his energies, and with all that. Agni and Ashwin Devatas, they are very important. They protect us. Devanam Agne, see Mrityum, and Asma Atma Devanam. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮೃತ್ಯು ಬಾಧೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಬಾಧೆಗಳು. ಅಮೃತ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಾನ್. ಸಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮರ್ತ್ಯಾಸ್. ದ ಜೀವಾಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮರ್ತ್ಯಾಸ್. ದೇ ಆರ್ ಲೇಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ದರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆ ತರಹ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಅಮೃತಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೈ, ದೇ ಲಿವ್ ಲಾಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿಯಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಕೆಲಾಮಿಟೀಸು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸು, ಉಪದ್ರವಾಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. In order to resolve, the gods have got to go to Brahmadeva, have got to go to Shiva, have got to go to Narayana, because they are the solution repository people. Therefore, Bhishaja Shachibhihi. Then, Anantaradi Harigum Harantam Devaha Anuyanti. ಈಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸದಾ ಸಂತೋಷಿಗಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಗಾಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಹರಿ ಅದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪಾಸಮ್ಮು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು, ಕಫ, ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ವಿಟೋ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತೀನಾಂ ಈಶಾನಂ ವೃಷಭಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ
ಸೊ ಬರೀ ದೇವತೆಗಳಂದರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಚೀಫ್ ಆಗಿರುವ ಈಶ್ವರನಿದ್ದಾನೆ. ಈಶಾನಂ, ಹೂ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಶ್ವರ? ಹೀ ಈಸ್ ಮತೀನಾಂ ವೃಷಭಂ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದುಃಖ ಭಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. That's why even Saraswati also is taken as the Medha Devi. So we say Medham Devim Jushamanana Agatu. ಆ ಮೇಧಾದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮುಖದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಶಾನಂ ಮತೀನಾಂ ಅನುಯಂತಿ. ಸೊ ಈಶ್ವರ we follow and we get rid of the problems. And again, one more other people are there. Brahma sarupam anumedamagat ayanamma vivadhihi vikramasva. So Ishvara is a Brahma Rupa. That is the form of the Paramatma is not measurable. Huge personality. For example, when Hanuman was flying to go to Lanka in the air, he is not just as small as you see any other monkey, but he has the Aishwarya in him. Anima, Mahima, Garima, Laghima, Praptihi, Prakamyam, Ishatvam, Vasitvam. ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಭೂತಿಗಳು ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿದೆ. He is a past master of all of that. Therefore, here Vikramasva Vivadhihi. ಈ ವಿಕ್ರಮಸ್ವ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಂಪ್, leap, and then float in the sky, in the air. And so Brahma Sarupam. So Paramatma is Sarupa, Brahma Rupa, and like that the Sanskritali you have beautiful power of expression, and nobody can replace Brahmadeva. Ishvara is Ishvara, and there is nobody beyond Ishvara. Therefore, if at all they are there, ellaru kuda sarupaha. They are only similar, parallel. That's why ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿ ಸೇ ಟು ದೆಮ್ ದೇವರಂಥ ಮನುಷ್ಯ, అంత మనుష్య, దేవుడంత మనుష్య అంటాడు. సో దేవుడిలాగా ఉన్నాడండి, దేవుడిలాగా సహాయం చేశాడు. సో ఈ దేవుని స్వరూపత్వాన్ని మనం అనుకుంటాం. ಅಂದರೆ everybody wants to attain glory by virtue of helping others, something similar to that of the Brahmadeva. Actually, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಫೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಆಯಾ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ, ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ತ್ವಷ್ಟ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. And so we have got another idea here. In Mahanyasam, we come across this thing. Om Brahmatman yada srujata tada kamayata samatmana padyeti. ಅನ್ನುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನು ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೋ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಸಕಾಮಯತ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹುಸ್ಯಾಮಿತಿ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಅನುಮೇದಂ ಅಗಾದ್ ಅಯನಮ್ಮ ವಿವಧೀಹಿ ವಿಕ್ರಮಸ್ವ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಕ್ರಮಸ್ವ ಅಂದರೆ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್.
execution. Try to help and be bold, be courageous, and be enterprising, and be successful. Victory ಬರಬೇಕು. And again, Salkaihi Agnim Indhana Ubhau Lokau Sanemahim Ubhayor Lokayor Rudhva Ati Mrutyum Taramyaham. So up till here, I think we have covered in the previous sessions. However, here Ubhau Lokau Sanema Aham. Sanemaham. So any work that you do, it should not always be personal. It should be too impersonal. Therefore, she says Ubhau Loka, and E Loka, Inundu Loka. That's why we always make a prayer. ಏನಂತ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. This is only the Sanatana Dharma, our Hindu Dharma, our Bharata Dharma always makes a prayer that there should be safety, security, prosperity, health, and etc. to the people existent upon the earth and other lokas, such that they would be engaged with their own respective activities. Therefore, Brahma Sarup, and ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, how are you going to kindle the fellow? ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಲ್ಕೈಹಿಂ ಅಗ್ನಿಂ ಇಂಧಾನ. ಸೊ ಇಂಧಾನ ಇಷ್ಟು ಕೆಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಸಲ್ಕಗಳಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಉಭಯೋ ಲೋಕಯೋ ಧೃಧ್ವಾ ಅತಿ ಮೃತ್ಯುಂ ತರಾಮಿ ಅಹಂ. ಸಿ ಅತಿತರಾಮಿ ಈಸ್ ದ ವರ್ಬ್. ನಾನು ಮೃತ್ಯುಂ ಅಹಂ ತರಾಮಿ ರುದ್ಧ್ವಾ. ಸೊ ಲೋಕಯೋ ಉಭಯೋ ಲೋಕಯೋ ರುದ್ಧ್ವಾ ಅತಿ ಮೃತ್ಯಂ ತರಾಮ್ಯಹಂ. ಮೀನಿಂಗ್ ನಾನು ಅತಿತರಣ ಬೇಕು. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಥರೋ crossing over the difficulties or the other river. That's why in all prayers we have got a prayer. Uttare bhavata, uttare vartmanaha, uttare satvanaha, idagum juhomi ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. See, taking and admitting the patient in the hospital is not the end of the whole show. But until he is discharged and brought home, there need be the care. So, that is what is called as Ubhau. That is called entry and exit. Both must be there. Opening door or front door and back door. If these two things are well done, then we are able to get rid of the Ati Mrityu, Athva Mrityu Antarami. ಸೊ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಗ್ನಿಯ ಆರಾಧನದಿಂದ, ಅಗ್ನಿಯ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಪವರ್, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ we are able to manage ourselves to get rid of the problems. And what is the big problem that we all humans, all beings place on the face here is that virtue. One or the other day, they have to be ready to get out. And Ajyava Maranam Yugantareva, that's what Bhartrihari Subhashita says, that Ajyava Yugantareva ನ್ಯಾಯಾತ್ ನ ಪ್ರಚಲಂತಿ ಧೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು. ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು. ಮೇ ಬಿ ದ ಡೆತ್ ಅಕ್ಕರ್ ನೌ, nor in course of time, no matter, but you should be sticking on to dharma. That's exactly what
Krishna is beating on the head of Arjuna when Arjuna was trying to escape fighting war. When Arjuna was trying to give up his weapons and sit down on the ground, saying that no, let Kauravas shoot me in their arrows, no matter if I die, but I don't want to retaliate and reply their arrows and all. So he has come to a 0 point of interest and enthusiasm and emotions. Then it was really a great plus that Krishna, Paramatma, Ishvara, Ishanaha, ಯಾರವರು ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ and Matinam Rishabha Krishna, he just managed him to get up. Therefore, ಇಲ್ಲಿನ ಅರುದ್ಧ್ವ ಅನ್ನೋದು ಕೀ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ. ಈ ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮಂ ದಾನಂ ತಪಃ ಶಮಃ ದಮಃ, these are all the positive supposing helping things for us. Therefore, ಅದು ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೃತ್ಯು ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ known to be Arishta. So Arishta Nivrutti also will take place because of these things. So ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರಿಪ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಿಯರ್. ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ಭಯಾನ್ವಿತಂ ವೈರಾಗ್ಯಮೇವ ಭಯಂ ಈಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೋಗೆ ರೋಗ ಭಯಂ ಕುಲೆ ಚ್ಯುತಿಬಲಂ ವಿತ್ತೇ ನೃಪಾಲಾದ್ ಭಯಂ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಶೂಲಿನಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯಮೇವ ಭಯಂ ಅಂತ, ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದರೆ ಭಯ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. Therefore, Atitarana is important. Ordinary effort to get rid of our sins or doshas and all that is no good, is not possible. We have to work hard in order to get relieved of the doshas which are clinging to us. ಹೆಂಗೆಪ್ಪ ಹೌ ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ವಿರಜಾ ಹೋಮ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಜಸ್ಸು ತ್ವಕ್ಚರ್ಮಮಾಗುಂ ಸರುಧಿರ ಮಜ್ಜಾ ಮೇಧಾ ಸ್ನಾಯವೋಸ್ಥೀನಿ ಮೇ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾ ಸಗ್ಗುಂ ಸ್ವಾಹ. ಜ್ಯೋತಿನಿ ಯಾರು ಡಿಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಯಾರು ಡಿಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ನಿಯಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ, ಯು ಆರ್ ಬರ್ನ್ಟ್, ನಾಟ್ ಅಗ್ನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್, ತ್ವಕ್ಕಿಂದ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಬೋನ್ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳು ಹಾಗೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧಾಮೇ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ. ಶಬ್ದ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಈ ಪಂಚ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಮೂಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಡಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಡಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧತೆ. ವ್ಯಾಧಿ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಏನೇನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಭಯೋರ್ ಲೋಕಯೋರುದ್ಧ್ವಾ ಅತಿಮೃತ್ಯಂ ತರಾಮ್ಯಹಂ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದ್ವಂದ್ವ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದ್ವಂದ್ವ ಬದ್ಧಾಸ್. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎರಡಿದೆ. ನಾನು ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ, ಈ ಥರ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ, ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ, ಇದೇನೋ ತಾರ್ ರೋಡು, ಅದೇನೋ ಮಡ್ ರೋಡು. ಇಲ್ಲ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ತಾರ್ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಾರ್ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಮೇಲೆ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪುಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ
ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಋತಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಋತಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯಂ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ರುದ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಋತುವನ್ನೇ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು, ಅವರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಉಪಾಯಂ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ತಥಾ ಅಪಾಯಂ ಚ ಚಿಂತೆಯೇತು ಅಂತ. ಬರೀ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅಪಾಯಗಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ shocks and what are the reactions that we are going to get if I happen to work with this Santa Undar. So upayam and apayam. When you have got a balanced judgment between the two things, so then you are be successful man. Victory or success or jaya comes to you only when you manage these two ends very much. Otherwise life becomes a seesaw type. Seesaw ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಉಭಯೋ ಲೋಕಯೋ ರುದ್ಧ್ವಾ ಅತಿ ಮೃತ್ಯುಂ ತರಾಮ್ಯಹಂ. ಸೊ ಟು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ and we should that's why in Mahanyasa also we have the progressive way, progression. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನು ಇದೆ, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನು ಇದೆ ನಮಕದಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಚಮಕದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದಾಸ್. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ in detail A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5 like that. Innumerable are there. Therefore, we just try to club everything through the number. Eka chame, tisras chame, pancha chame, sapta chame, nava chama, etc. Sapta chame, nava chama, and again, these are all odd numbers. Then we go to the even numbers. So that is ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಶ್ಚಮೇ ಅಷ್ಟಾಚತ್ವಾರಿ ಗುಂಸಶ್ಚಮೇ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ 4 ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯೇಷು ಸ್ತ್ರಯಧ್ವಂ, ದ್ವಿತೀಯಾ ತೃತೀಯೇಷು ಸ್ತ್ರಯಧ್ವಂ. ಸೊ 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5. This is how the progress goes. That's why it is said ಜರಾ ಜೋಗ್ ಜೀವಾಹ ಜರಾಮಸೀಮಹಿ. ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಜೋಗ್ ಜೀವಾಹ ಜರಾಂ ಅಸೀಮಹಿ. And I think so. I hope you understood that Rutam is important things. Now I got to go with ಓಂ ಮಾಚಿದೋ ಮೃತ್ಯೋ ಮಾವಧೀಹಿ. ಹೇಳಪ್ಪ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ. ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿ. ಮಾಚಿದೋ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 211, ಮಿಡ್ಲ್ ಮಂತ್ರ. ಮಾಚಿದೋ 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 ಮೃತ್ಯೋ ಮಾವಧೀಹಿ. ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾವಧೀಹಿ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾವಧೀಹಿ. ಮಾಮೇ ಬಲಂ ವಿವೃಹೋ ಮಾ ವೇ ಬಲಂ ವಿವೃಹೋ ಮಾ ಮೇ ಬಲಂ ವಿವೃಹೋ ಮಾ ಪ್ರಮೋಷೀಹಿ ಮಾ ಪ್ರಮೋಷೀಹಿ ಮಾ ಪ್ರಮೋಷೀಹಿ. ಪ್ರಜಾಂ ಮಾಮೇರೀರಿಷಾ ಪ್ರಜಾಂ ಮಾಮೇರಿರೀಷಾ ಪ್ರಜಾಂ ಮಾಮೇರಿರೀಷಾ. ಆಯುರುಗ್ರ 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 ನೃಚಕ್ಷಸಂ ತ್ವಾ ನೃಚಕ್ಷಸಂ ತ್ವಾ ನೃಚಕ್ಷಸಂ ತ್ವಾ. ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಅವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಅವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಮಾನೋ ಮಹಾಂತಮುತ ಮಾನೋ
मा नो मानो महान्तामु मानो अर्भकम् मानो महान्तं महान्तमुत मुतमानो अर्भकम् मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम् मान उक्षन्त मुतमान उक्षितं मान उतमान उक्षन्तमुत मा उक्षितं मान मानो हम्म, मान उक्षान्तं उक्षन्तमुतमा न उक्षितम् मानोऽवधीः पितरम् मानो वदिः पितरम् मानो वदिः पितरम् मोतमातरम् मोत मातरम् मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः प्रियमानस्तनु रुद्ररीरिषः प्रियमानस्तनुः रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषे मानस्तोके तनये मान आयुषी मानस्त मानस्तो स्तोके तनये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानो गोषु मानो अश्वेरिषः मानो गोषमानो अश्वेरिषः मा वीरान्मानो रुद्रा वीरान् वीरान्मानो रुद्रः वीरान्मानो रुद्रा भामितो वधीः बामितो वदीर् बाम बामितो वदीर् अविष्मन्तो 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 नमसा विधेम ते नमसा विधेमते नमसा विधेमते So according to this uh, section, the editor considers all these people whom are important, and such people are not to be affected very much. So Rudra is a Pashupati. Pashunam patim papanasham hari hare harisham. So Rudra is the guardian of all people, Pashus. All people who are born are only animals. Man also is animal. Animal animosity ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ he has got intelligence. He is standing perpendicular to the ground. He is having lot of associateships and lot of more time to live upon the earth. So 120 years is a long time which no other animal would live. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ರಿಬೆಲಿಂಗ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಡಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, cow has this much, horse has got that much. So there is always the span of life to all the animals. But then man came forward and said to Prajapati, no, no, whatever remnants, whatever balance is there rejected by the animals, let all the balance be my lot. So let me live long. ಅಂತ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದರೆ ದಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಏನಪ್ಪ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 120 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು.
And if at all you are able to live more, that is your personal punyam and personal thing. But ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ 120 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನವಗ್ರಹಗಳ ದಶೆಗಳೆಲ್ಲ 120 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ ನವಗ್ರಹ ದಶ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಮಲತಾ ಅವರೇ 120 ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಯಾವ ದಶೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಚರಣಕಾಲೇ ದಶಾಶೇಷಂ, ಶುಕ್ರ ದಶಾಶೇಷಂ, ಗುರು ದಶಾಶೇಷಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಕಲಿ we died when that particular dasha was running and remnants was there which we have got to go through. ಗ್ರಹಚಾರ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಈ ಗ್ರಹಚಾರವನ್ನು ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 120 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನವಗ್ರಹಗಳ ದಶ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಯುಹು ಅಂದರೆ 120 ಇಯರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾಡೀಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 120 ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ದಶೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 6 ದಶಾಸ್, ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ ಇನ್ ದಿ 7th ದಶ. ಗೋಪಿನಾಥ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್. So 7th dasha, as it begins and running, people get out. They cannot outlive the 7th dasha. But if at all, through upasana, through japam, parayanam, etc., they may go up to the 9th one and nobody beyond it. Therefore, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸುಗರವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 100 ಆದಮೇಲೆ 1 2 3 4 ಡನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಬೇಡಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ರೇಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ರುದ್ರನನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಳಯಕಾಲ ರುದ್ರ. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಪ್ರಳಯಂ. ಆ ಪ್ರಳಯಕಾಲ ರುದ್ರ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಟಾಕಟಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಂಬ ನಿರ್ಝರಿ ಅಂತ ರಾವಣಾಸುರ ಆ ಪ್ರಳಯಕಾಲ ರುದ್ರ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯವನ್ನು. ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೋನ್ ಟು ಹಸ್ ರಿಹಾರ್ಸಲ್. ಅದು ರಾವಣಾಸುರ ಒಂದು 15 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸಂಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಪ್ರಳಯ ದಟ್ ತಾಂಡವ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರಾವಣಾಸುರ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಶಗ್ರೀವ ಗೀತಂ ಅಂತ ಅದರ ಕೇಸರು. ವೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಭೀಷ್ಮ ಗೀತಾ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಅನುಗೀತಾ, ಉದ್ಧವ ಗೀತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಸಚ್ ಗೀತಾ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, even Dashagriva Gita also is tagged thereby, that has got that kind of high status. So Dashagriva is Ravanasura with 10 heads. So 10 head ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ 10 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 times ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಾವಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂಥ 10 times ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ರಾವಣನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಶರಥನ ಮಗನು ಮಾತ್ರ ಫಿಟ್ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ಬೈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಟು ಟೇಕ್ ಮಾನವ ಅವತಾರ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ದಶರಥನ ಮಾತ್ರ ಪೇರೆಂಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಶರಥನ ಮಗ ಅಂತ ದಾಸರಥಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸೀತಾವಲ್ಲಭಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. ಆ ದಶರಥ ಎಂಥವನಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಮಾಯಣ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಸಂಧಶ್ಚ ರಾಮೋ ದಾಸರಥಿರ್ಯದಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ವರ್ ಟು ಬಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಸಂಧ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಆರೋ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ದಟ್ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಆರ್. ಸೊ ಅಂತ ರಾವಣಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ರಾವಣನ ಮಗ ಆಗಿರೋ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟು, ರಾಮ ಬಲವನ್ನು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡನ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಹಿ ಈಸ್ ಡನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್
That's why there are Rama Shakti stotras are there. Rama stotras are many and Rakshaka stotras are many. But Rama Shakti Maham Jayet ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಮಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನ ಅಂಡ್ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರೋರು ಮಹಾನುಭಾವ ಹನುಮಾನ್. Therefore, Hanuman, the moment he leaps out, he goes like the arrow of Rama. Ramabanavat vartate ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಎನಿವೆ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ನಮಕದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ 11th ಅನುವಾಕ ವಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ. ರುದ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ 9 9 ಅನುವಾಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಅದು ಇದು ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯು ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೀ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ಚಾಹೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನು, ಮಹಾಂತಂ ಅರ್ಭಕಂ ಉಚ್ಛಂತಂ ಉಚ್ಛಿತಂ ಪಿತರಂ ಮಾತರಂ ತನುವಃ ಅಂಡ್ ತೋಕ ತನಯ ಆಯುಷಿ ಗೋಷು ಅಶ್ವೇಷು ವೀರಾನ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರು ಒಟ್ಟೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ದುಃಖ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಆರ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮುದುಕರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಕ್ರೈ. ಇಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಲೈಫ್ ಇರೋರು ಹೋಗ್ತೋದ್ರೆ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವರಿಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಮಾ ರೀ ರಿಷಾ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಸೆಡ್. ರೀ ರಿಷಾ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಮ್ ಅವೇ. ನೋ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು, ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್. ಏನು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರಪ್ಪ, ಆ ನಮ್ಮವರನ್ನು ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೆಲೋಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಫೆಲೋ ಈಸ್ ಮಹಾಂತಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ and the leaders in spiritual life. So there are always the leaders who have obtained lot of power, lot of paropakara things. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಂತಂ, ಮುನಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಂತಂ. ದೆನ್ ಅರ್ಭಕಂ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೆಲೋಸ್. ಅರ್ಭಕ ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್. ಏನು ಮಗುಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಬಾಯ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಏನು ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಹಾನ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರ್ಭಕಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆ ಬಾಲ ಗೋಪ ವಿದಿತಂ. ಬಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಪ. ಗೋಪ ಈಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್, ಬಾಲ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಉಚ್ಛಂತಂ ಉಚ್ಛಿತಂ. ಉಚ್ಛಂತಂ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್, ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಉಚ್ಚಿತಂ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು, ಇನ್ಫಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಉಚ್ಛಂತಂ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ 9 ತಿಂಗಳು ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಮೋಕ್ಷ. ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಎದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಗಜಗರ್ಭ ಅಂತಾರೆ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವರ್ ಟು ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಮದರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, that elephant has to bear that small baby elephant inside its womb for 12 months. Long time compared to any other creature in the world. ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಉಚ್ಛಿತಂ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು 100 ವರ್ಷ. ಶತಮಾನಂ ಭವತು ಶತಾಯು ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಂ ಚ ಮೇನ ಮಿತ್ರಂ ಚ ಮೇ ಅಂತ. ಆ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ ಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫನ್ನು. ಇನ್ನರು ಪಿತರಂ ಮಾತರಂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಮಾ ಪ್ರಿಯ ತನುವಃ, ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್?
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಕಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಜುರಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ನೋ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನ ಆತ್ಮಹನನಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್, ಪ್ರಾಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯದಿ ಪ್ರಾಣಾಃ ಸ್ವಯಂ ನ ಜಹಾತಿ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಪರಿಹಾರ್ಯಾಃ. ಇಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಸ್ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಅವೇ. ಈ ತರಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎಸ್ ವೇದಿಕ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಮಾನೋವಧಿ. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, pray for the extension of life of others also. Then only God will be very happy and he will oblige. So priyatanuvaha mana. So don't do that. And again ririshaha. So this is one small list given to Rudra, that he should not attack any one of these things and trouble them. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಏನದು? ತೋಕೆ ತನಯೇ. ಸೊ ತೋಕ ಅಂಡ್ ತನಯ ಈಸ್ ಕಿತ್ ಅಂಡ್ ಕಿನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋಕೆ ತನಯೇ. ಆಮೇಲೆ ಆಯುಷಿ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆಯುಷಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಆಯುಷ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಈ ಆಯುಷ್ ಅನ್ನೋದು ವೇದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್. It is able to diagnose the disease, also cure the disease. So double-edged blade is the Ayurveda. And Goshu, the animals. Go refers to Go Brahmana. The all cattle world, all cattle. Gramyascha me pasava aranyascha yagnena kalpantam. Even in Purushuktali, Purushanarayana is responsible to give life for the birds, animals, and aranya, wild animals, and mild animals, pet animals, etc., flying animals, crawling animals. Oh God, that's an animal dump. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಗೋಶು ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಪಶು ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಮೀನ್ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಶ್ವೇಶು. ಅಶ್ವ ಈಸ್ ಎ ಮೇಧ್ಯ ಪಶು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್, ಯಜ್ಞಾಸ್, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಈಸ್ ಟಾಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ಸಕ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. Royal consecration is the horse is to be sacrificed, and horse is identified with Prajapati, and there are monographs written on horse sacrifice in German language. There is one great Sanskrit scholar, he wrote on Das Ashwamedha ಅಂತ ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊನೋಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಹಿ ಹಸ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ದಿನಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಿ ಜಾಯತಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರೇ. ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವಿಶ್, ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಅಶ್ವೇಶು ಮಾರೀರಿಷಃ. ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ದ್ಯಾಮ್. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಪ್ಪ? ರುದ್ರ ವೀರಾನ್ ಮಾ. ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ who defend us, who defend our country, who are
ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸ್ವಂತವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡೋರೆಲ್ಲರೂ ಸೈನಿಕರು, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ರುದ್ರ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ drop of blood, and countries to be protected. We have so many people, modern Rani Samyukta is there, Kittur Channamma is there. They're all great female warriors and male warriors like Shivaji, etc. So ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ರುದ್ರ, ಶಿವ ಅಂಡ್ ಶಿವಾನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೈನು ಗೋವಿಂದ್ ಅವರೇ? ದಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಭಾ. ಭಾ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗರ್. ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವಾ ಉತೋದೈಷವೇ ನಮಃ. ಸೊ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಮನ್ಯು. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನ್ಯುಃ ಕರೋತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ, ಮನ್ಯುಃ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ, ಮನ್ಯುಃ ಕಾರಯಿತ ನಾಹಂ ಕಾರಯಿತ, ಏಷತೆ ಮನ್ಯೋ ಮನ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾ ಅಂದರೆ ಕೋಪ, ಭಾ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಭಾ ಅಂದರೆ ಪವರ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇತೋ ಅವಧೀಹಿ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ರೈವ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಅಸ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್? ನಾವೇನೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರುದ್ರನಿಗೆ, ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ರುದ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸೈನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಮೀ, ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ದೆನ್ ಹವಿಷ್ಮಂತೋ ನಮಸಾ ವಿಧೇಮತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹವಿಷ್ಯು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಮಸ್ಸು ಆಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರುದ್ರಯಾಗ, ರುದ್ರ ಅರ್ಚನ, ರುದ್ರ ಪೂಜಾ, ರುದ್ರ ಆರಾಧನಾ, ರುದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಧೇಮ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ you must respond to all that what we do and protect us. See that we remain safe, secured for a long life, free from disease, decay, diminishing, but happiness. So I think I can stop here. Om Swasti. Helapa Sahana Bhavatu. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। So Sahana Avatu, Bhavatu Allah. सहना अवतु Avatu. अवतु And ತೇಜಸ್ವಿನ ಅವಧೀತಮಸ್ತು. ಅವಧೀತಮ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಧೀತಮಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಾಸ್ ಹೇಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಅನುಗೀತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನುಗೀತ ಬನ್ನಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30 ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆನ, ಗುರುವಾರನ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದರೆ ಅನುಗೀತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೇನು, ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ ಅರ್ಜುನ ಎದರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ಇನ್ ವಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೃಷ್ಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ದ್ವಾರಕ ಹೊರಟೋದೆ, ನನಗೂ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಅಪಾನ್ ಅರ್ಜುನ. ಹೀ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹಗ್ ಟು ಅರ್ಜುನ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ starts teaching him a second version of the spiritual life and active life. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೇಜಸ್ವಿನ ಅವಧೀತಮಸ್ತು ಅಂದರೆ
ಗುರು ಶಿಷ್ಯಗಳು ಯಾರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡದೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತು. Thank you, Guruji. Thank you. Oh, Thank you, ನಿಮ್ಗೆ Guruji. astrology ಹೌದಾ? ಗುಡ್ ಅಮ್ಮ. ನಾಗರತ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹ್ಞೂ ಗುರುಜಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂದಾನೆ ರಹಸ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಗುರುಜಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಭಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 9 ಗ್ರಹ ದಶಕ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರೋ ರಹಸ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಞೂ ಗುರುಜಿ. ಅದರಿಂದ 6th ದಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುಜಿ. ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಟೈಮ್. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರ ನಮಗೆ ವೇದಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೇದಗಳು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು.